Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, welcome back to another show of Money Matters, where we talk about accountancy, finance, taxation, and frankly, all things money matters. We are currently still in the situation of the pandemic. It's not as bad as what it was before, but we're still in the situation. We're still going through financial situations. People are still in furlough. We are still dealing with furlough claims. People are now, the self-employed people, we're waiting for the self-employed third, essentially now, the third claim to be made. We are dealing with bounce back loans. Bounce back loan has been extended to now November. Those of you that haven't yet done so, feel free, go ahead and do so if you can. VAT, we're dealing with VATs, the new situation with VAT, so it's dropped from 20% to 5% for the hospitality industry. That is now extended over to March, end of March 2021. There's been some new furlough claims, furlough scheme that we're going to be implementing very soon, inshallah. So we're going to be talking about that. Those of you that are watching on Sky, you can also catch us on Facebook, facebook.com/TV1UK. And you can actually catch us directly on the TV1 website, which is tv1uk.tv. And ladies and gentlemen, the number to call today is 0203 5151 764. We do have a honorable guest with us today. We will be introducing him to you very soon. We will be talking about the property market. He's part of the construction side of the property market. So those of you that are involved in properties, those of you that are involved in the construction side of properties, please do get in touch with us. 0203 5151 764. I do have my co-host with me as usual. Assalamu alaikum, Arif bhai. Alaikum salam wa rahmatullah. How are you doing? You okay? Alam bhai, alhamdulillah. Allahর অশেষ মেহেরবানি, আল্লাহ আমাদেরকে সুস্থ রেখেছেন এবং আমরা স্টুডিওতে আসতে পেরেছি। দর্শক, আপনাদেরকেও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের টিভি ওয়ানের নিয়মিত অনুষ্ঠান মানি ম্যাটার্সে। মানি ম্যাটার্স অনুষ্ঠানে আমরা আপনাদের সাথে কথা বলি অ্যাকাউন্টস, ফাইন্যান্স, বিজনেস, ট্যাক্সেশন অ্যান্ড এনিথিং রিলেভেন্ট টু ইয়োর মানি। আমরা লাস্ট বেশ কিছু এপিসোডে আমরা গভর্নমেন্টের যে সাহায্যগুলি এসেছে বর্তমান কোভিড পরিস্থিতির কারণে বিভিন্ন সেলফ এমপ্লয়েডদের জন্য, এমপ্লয়েডদের জন্য যে সমস্ত স্কিম এসেছে, আমরা এগুলি আপনাদেরকে নিয়মিত আপডেট দিয়ে থাকি এবং এগুলি নিয়ে আপনাদের সাথে মত বিনিময় করি। আজকে যে চেঞ্জ যেটা এসেছে, আমরা জানি যে প্রাইম মিনিস্টার হ্যাড এ প্রেস কনফারেন্স আজকে। প্রেস কনফারেন্সে যেটা চেঞ্জ যেটা এসেছে, যে সমস্ত এরিয়ায় লকডাউন চলছে বা হাই রিস্ক এরিয়া সেখানে যদি বিজনেস বন্ধ করতে হয়, তাহলে সেই সমস্ত বিজনেসের জন্য আগে বলা হয়েছিল যে 3 উইকস, এভরি 3 উইকসে গভর্নমেন্ট উইল পে £1,500। এখন সেটা বাড়িয়ে আজকে প্রাইম মিনিস্টার বলেছেন যেটা £3,000, it will be £3,000 per month. সো প্রতি মাসে £3,000 করে গভর্নমেন্ট ওই সমস্ত বিজনেসকে দিবেন যাদের বিজনেস বন্ধ করতে বলা হয়েছে। বাট এখনও আমরা লন্ডনে আমাদের পরিস্থিতি এখনও হাই লেভেলে নাই। আপনারা জানেন যে লিভারপুল হাই ইজ অন হাই অ্যালার্ট। সো দোজ পার্টিকুলার এরিয়ার জন্য যেখানে হাই অ্যালার্ট, রিস্ক ইজ হাই, ওই সমস্ত এরিয়ার জন্য এইটা করা হয়েছে। এবং আরেকটা যেটা আজকে উঠে এসেছে প্রাইম মিনিস্টারের কাছ থেকে এবং আমাদের চ্যান্সেলর ঋষি সুনাক অ্যান্ড অলসো দ্য চিফ মেডিকেল অফিসার, এদের তিনজনের কনভারসেশনের ভিতর থেকে যেটা হাইলাইট হয়েছে সেটা হলো যে রাইট ব্যালেন্স বিটুইন, আমরা জানি যে গভর্নমেন্টের ইকোনমি ইজ সাফারিং। লাস্ট বেশ কিছুদিন ধরে আপনার গভর্নমেন্ট ইজ ট্রাইং টু দেয়ার বেস্ট টু এক্সপ্যান্ড দ্য হেল্প ফর দ্য বিজনেসেস, বাট এখন যেটা আমরা শুনতে পাচ্ছি যে গভর্নমেন্ট ইজ ট্রাইং টু find a fine balance between the economic downturn and the people's life as well. So
the message is, we can see the help and support will not be as generous as before, but still there will be some. So যে নতুন হেল্প যেগুলো আসবে এগুলো নিয়ে আমরা আপনাদেরকে আপডেট করব, এগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো, আমরা ডিটেলস দেব, আপনাদের সাথে মত বিনিময় করব। আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে রিলেভেন্ট, আপনারা আমাদেরকে স্টুডিওর নাম্বারে ফোন করে আমাদেরকে প্রশ্ন করতে পারেন। আমাদের সাথে আজকে একজন গেস্ট আছেন, অনারেবল গেস্ট। উনি ওনার কোম্পানি PGH হিটিং অ্যান্ড প্লাম্বিং, এই কোম্পানির উনি একজন ডাইরেক্টর, উনি একজন স্বত্বাধিকারী। আমরা কোভিড পরিস্থিতির কারণে যেভাবে বিজনেসকে হেল্প করার জন্য গভর্নমেন্ট বিভিন্ন রকমের সাহায্য অফার করে আসছে, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা নোটিস করেছি আমাদের কাছে বেশ কিছু অ্যালিগেশন আসছে এবং কমপ্লেইন আমরা শুনতে পাচ্ছি যে বেশ কিছু অসাধু সো-কল প্রফেশনালস তারা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন বিজনেস থেকে কিছু নেওয়ার চেষ্টা করছেন, যেগুলি আসলে মরালি এবং লিগালি ইজ নট রাইট থিংস টু ডু। সো আমরা জানি যে বাউন্স ব্যাক লোন যেটা অফার করা হয়েছে, বাউন্স ব্যাক লোনের জন্য গভর্নমেন্টের ইনস্ট্রাকশন ছিল যে উইদিন 24 hours, within 72 hours, the government asks banks to help the businesses without any paperwork or documentation. And then application process was very straightforward. You go to online and you just submit application. It take half an hour, so or maximum an hour. But আমরা জানি যে এই বাউন্স ব্যাক লোনকে কেন্দ্র করে আমাদের হাজার হাজার পাউন্ড হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে। এবং আনফর্চুনেটলি আমাদের জনাব এজাজুল হক, হি ইজ ওয়ান অফ দ্য ভিকটিম, ওনার কাছ থেকেও 10,000 পাউন্ড নেওয়া হয়েছে শুধু এই অ্যাপ্লিকেশন, বাউন্স ব্যাক লোনের অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য। আমরা ওনার কাছ থেকে শুনবো যে ঘটনা কী হয়েছে এবং শেয়ার করব। এবং আপনাদেরও যদি এরকম কোনো পরিস্থিতি থাকে আপনারা আমাদেরকে ফোন করে আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারেন। সো আলম ভাই, ডু ইউ know I think anything the situation is the irregularity with the bounce back loans? I think one of the things we have to understand is anybody that's giving financial advice which relates to any sort of finances, loans, bounce back loans, any aid or help given through the process of maybe opening bank accounts and applying for loans and such, it has to be a company that is regulated by the Financial Service Authority. Services Authority. Yes. So these guys, these institutes, these companies are regulated by a authoritative body. Yes. And they will do things correctly. Even most of our accountants, we are not regulated by the Financial Service Authority. Hence, not most of us. Hence, we are not allowed to give advice to clients regarding the investment, loan, and any financial product. Any financial products, yes. We shouldn't do that because that's the job of a independent financial advisor. Absolutely. তাদের কাজ। কিন্তু আমাদের এই বাউন্স ব্যাক লোনের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে অনেক অ্যাকাউন্টেন্টস এবং ব্রোকার্স অ্যান্ড তারা বাউন্স ব্যাক লোনের অ্যাপ্লিকেশন করে দিয়ে কোনো কোনো ক্লায়েন্টের কাছ থেকে 500-1000 থেকে শুরু করে 10,000 পাউন্ড পর্যন্ত কমিশন বাগিয়ে নিয়েছে। Sometimes they are asking for a percentage of the loan. এবং 50,000 পাউন্ডের একটা লোনের জন্য, যেটা 1 ঘন্টার একটা কাজ, এজন্য যদি 10,000 পাউন্ড একজনের থেকে নেওয়া হয়, এটা I will not say that's a professional fee, or you cannot justify at any shape or form the 10,000 pound can be your 1 hour's cost. So it's not a fee, it's a cheating. And আমরা এজাজ ভাইয়ের কাছ থেকে শুনতে চাই। from Ejaz bhai, yes. যে এজাজ ভাই ঘটনাটা কি ঘটেছিল Ejaz bhai, একটু বলবেন আমাদের। ওয়ালাইকুম আসসালাম।
আমি যখন আসলে যে সময় সিচুয়েশনে গভর্নমেন্ট এটা স্কিমটা মার্কেটে নিয়ে আসে ওই টাইমটা আমি আসলে ব্যাক হোমে ছিলাম. I was back home in Bangladesh on holiday because in the COVID situation it was some bad situation over here. It was high risk cases and things. So I went back home because that time it was very quiet in with the COVID situation there. So আমি যখন ওখানে যাই তখন এটা আসে উনি আমার অ্যাকাউন্টেন্ট যিনি ছিলেন উনি আমাকে হঠাৎ করে হোয়াটসঅ্যাপে কল করে এখন উনি আমাকে বলতেছে যে এজাজ একটা লোন আছে এরকম বিজনেস লোন আমি এটা তোমাকে নিয়ে দিতে পারবো 50,000-এর মতো তুমি পাবা কিন্তু আমি একটা কোম্পানির মাধ্যমে এক লোকের মাধ্যমে আমি এটা করে দেব তাকে 10,000 দিতে হবে. তো আমি তখন যখন শুনলাম যে 50,000-এর থেকে 10,000 দিতে হবে আর যেহেতু আমি ব্যাক হোমে আমি ইউকেতে না সো আমার টাকাটা আসলে দরকার নাই. ঠিক আছে, তো তখন আমি তাকে বললাম যে ঠিক আছে আমি আপনাকে পরে জানাই. হ্যাঁ আমি ঠিক আছে. তার কিছুক্ষণ পরে আবার উনি ফোন দিয়ে বললো যে দেখো ওই লোকের সাথে যদি এটা এখন তাড়াতাড়ি না করি পরে কিন্তু করা যাবে না, তুমি তাড়াতাড়ি এটা ডিসাইড করো. হ্যাঁ পরে এটা হলে তখন কিন্তু আমাকে বলতে পারবা না যে ভাই এটা করে দেন, আমি করে দিতে পারবো না. তো তখন আমি এটা শুনলাম শুনে বললাম আচ্ছা ঠিক আছে আমি একটু টাইম দেন. পরে আমি ওই আমার ব্যাংকে ঢুকলাম অনলাইনে, যেটা অনলাইনে যে কোনো দেশ যে কোথাও থেকে ঢোকা যায় অনলাইনে ব্যাংকিং সিস্টেম আমার আছে. তো আমি ঢোকার পরে সেখানে দেখলাম যে ব্যাংকের যে প্রাইস এখানে দেওয়া আছে বাউন্স ব্যাক লোন সম্পর্কে গভর্নমেন্ট স্কিম ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই ফর ইট অ্যান্ড ইউ ক্যান গেট ফ্রম দিস অ্যামাউন্ট. The banks have been very clear about that. And it's not a big job or it's not rocket science to apply for it. Yeah, it's but simply and I have to apply for it, not him. That's right. Yeah. So then I took a picture of it and sent it to him and asked him, is it that's the one you were talking about? And then he called me within a minute and says, oh, no, it's not the right one. I got you something else that you can't get it. And this one, you probably can't get it. Yeah, it's for big company, blah, blah, blah. And then I said, okay, so what you need to do? He said, I'm going to do everything. I got everything, your details and things. So I'm going to pass it to them and they're going to do it for you. Yeah, so but the thing is, you have to pay them 10,000. So then I said, look, I'm not in the UK. And what I'm going to do with this amount, I don't need it now. Because once I come back, then he said, no, you can't do it after that. Yeah, so you have to do it now. Then I said, oh, okay, because he was pushing me, yeah? So then I said, okay, do it. Then I even asked him that what would be the interest rate to paying back and all that. He says it's very small amount, 6 point something, and you don't have to do this. You just do it later. I'm gonna explain. You don't worry about it. It's nothing. It's just like a peanut. I said, oh, okay, okay, do it then. So then he said, okay, I'm sending you some documents. You just need to sign in and give me back in a minute. So I said, oh, okay. Then he sent me a package with some documents, to just is the contract. I have to pay him £10,000. That's the thing with the contract. Okay. So it's that contract paper, and then before I even read it, he just kept calling me and say, did you sign it? Send it back. So I have got all the the details in my WhatsApp. I can show you the time, what time he just sent me and what time he just called me. Have you signed it back? You want a quick signature. Yeah. So then I had to just do it and send it back to him. And then he even said, thank you, that's it. And then, then half an hour times later, because he had some details with that. He even asked me উনি আমি সরি আপনাকে একটু আমি স্টপ করছি. যখন আপনি বলেছেন যে ব্যাংকের ডিটেইলস আপনি দেখে বলেছেন যে ওকে ব্যাংকের ওয়েবসাইটে বাউন্স ব্যাক লোনের একটা ডিটেইলস আছে এবং আপনি যখন বলেছেন যে এটা কি সেম বাউন্স ব্যাক লোন, তো উনি বলেছেন যে না ওইটা না, এইটা না, যেটা আমাকে দিবেন, কিন্তু উনি বলেছেন যে ম্যাক্সিমাম লিমিট ইজ 50,000, মানে 50,000 পর্যন্ত পাওয়া যাবে না। উনি বলছে উনি আমাকে নিয়ে দিবেন 50,000। ঠিক আছে, আচ্ছা, উনি নিয়ে দেবেন 50,000, ওখান থেকে আমাকে 10,000 দিতে হবে। তো তার মানে উনিও বাউন্স ব্যাক লোনের কথাই বলছিলেন। হ্যাঁ, কিন্তু আপনাকে বলেছেন যে না এটা বাউন্স ব্যাক লোন না। উনি আমাকে যখন বলছে, উনি তখন কিন্তু আমাকে বলেন এটা বাউন্স ব্যাক লোন। ঠিক আছে, উনি বলছে উনি আমাকে স্পেশাল একটা লোন নিয়ে দিবে। আমাদের জানা মতো এরকম কোনো লোন ছিল না। হ্যাঁ, যে লোন আপনার যদি ব্যাংকে আপনি অ্যাপ্লাই করেন, তো সেইখানে আপনার অ্যাকাউন্টস, আপনার ফোরকাস্ট অ্যাকাউন্টস প্লাস ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট, আদার নেসেসারি পেপারওয়ার্কস, এগুলো না দেওয়া পর্যন্ত ব্যাংকে
কোনো লোন এরকম হয় না ইনস্ট্যান্টলি। হ্যাঁ। সো একমাত্র বাউন্স ব্যাক লোনই আপনার যেটা ইনস্ট্যান্টলি হয়েছে। সো সো উনি যদি বলে থাকে যে এটা বাউন্স ব্যাক লোন না, কিন্তু দেয়ার ওয়াজ নো আদার লোন অ্যাভেলেবল লাইক সব ফলস ইনফরমেশন দিছে So, আমাকে, it's misleading information. মিসলিডিং এন্ড আরো অনেক আছে আমি বলতেছি। জি। তো আমার কাছে হোয়াটসঅ্যাপে আমি যে পিকচারটা পাঠাইছি ওনাকে, এই পিকচারটা স্টিল আছে, আমি দেখাতে পারি। তো সে তারপর উনি এটা বলছে যে না এটা সেই লোন না, ঠিক আছে। উনি আমাকে সাথে সাথে কলও দিছে। তো কল দেওয়ার পরে বলছে যে এটা সেই লোন না, আমারটা এটা ওই লোক করে দিবে, তো ওইটা অন্য ব্যাপার, আর এইটা তুমি পাবা না, যেটা বাউন্স ব্যাক লোন এটা আমি পাবো না, ঠিক আছে। তো এটা হওয়ার পরে যখন এটা করলাম, তো উনি আমাকে ওইটা পাঠালো, করার পরে তো উনি আমার তখন আবার বলতেছে যে তোমার ব্যাংকের ইটা দাও, ডিটেলসটা লাগবে, অ্যাকাউন্ট ডিটেলসটা লাগবে, শর্ট কোড লাগবে, তোমার ব্যাংকে যে ইমেল অ্যাড্রেসটা দেওয়া আছে সেইটা লাগবে, আর সম্ভবত আমার থেকে যে আমার আইডি, ব্যাংকের অনলাইন আইডি সেইটা। তো তখন আমি দেওয়ার আগে আমি আবার আমার ব্যাংকে ঢুকলাম, ঢোকার পরে অ্যাকাউন্টে যা কিছু টাকা ছিল ওইটা আবার আমি আমার নর্মাল অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করে নিয়ে দেন আমি তাকে দিলাম। তা আমি তাকে জিজ্ঞেস করছি যে ওইটা কিসের জন্য। উনি বলে না ওইটা যখন অ্যাপ্লাই করব তো ওইখানে ট্রানজ্যাকশন ওগুলো একটু কিছু বলতে হবেই, করতে হবে, ঠিক আছে, ওগুলো ডিটেলস কিছু লাগবে। তা আমি বললাম উনি আচ্ছা, বলেছেন ঠিক যে আছে। ট্রানজ্যাকশন দেখতে হবে আপনার, হ্যাঁ হ্যাঁ মানে অ্যাপ্লিকেশনের জন্য লাগবে না, হ্যাঁ। বাট আপনার ব্যাংকে আপনার ট্রানজ্যাকশন সে দেখবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা। দেখবেই, করবে এটা। তো Just let me pause you as well. There's a caller on the line. Let's take the calls. Calls dropped, unfortunately. Viewers, আপনারা যারা যারা দেখরা, we're talking about the bounce back loans. Bounce back loaner যে কিছু problem হল আইছে, those companies that are charging unnecessary fees, those companies that are charging illegally. Sometimes they're charging illegally for the application that is quite simple to do. If you have fallen into this trap, if you are doing something, if you are potentially doing something, do get in touch with us. Let us know what the situation is. The number is 0203 5151 764. The caller, let's take the call, inshallah, and then we'll go for a break. Assalamu alaikum, caller. Assalamu alaikum. Caller, assalamu alaikum. Assalamu alaikum भैया. Hello, assalamu alaikum. হ্যালো সালাম আলাইকুম. আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি ভাই সাহেব, আপনি কই থেকে ফোন করছেন? পার্কিং থেকে ভাইয়া. পার্কিং থাকি। জি, আপনার প্রশ্ন হোক প্লিজ ভাইয়া। প্রশ্ন হইল ভাইয়া, কাম করছিলাম তো মার্চ এপ্রিল পর্যন্ত, জি মে জুন জুলাইতে ওনারে বাই পোস্ট দিলেইছেন পে স্লিপ, এর বাদে পয়সা তো লইয়া আমারে অর্ধেক দিয়েছেন। এর বাদে আপনার এখন যেটা মানে সরকারের মাধ্যমে যেটা আর এগুলো আমরা ক্লিয়ার পাইতাম, এখন তো কামও গেছি না, আমার বাদে অফার করছেন যাওয়ার লাগে আমি গেছি না। ওকে, আপনারে P45 দিছেন নি তাই? জি এটা লাইফ বাই P45 ফোর্স লাগান দিলেইছেন। P45 কোন মাসে দিছেন আপনারে? লাস্ট 2 মান্থ হয়ে গেছে। লাস্ট 2 মান্থ হয়ে গেছে। আর এই যে আপনি যে এপ্রিল বাদে যে খাম বন্ধ করছেন, খাম করছেন না, ই বাদর P45 আওয়ার আগ পর্যন্ত আপনি কোনো পয়সা পাইছেন নি তার কাছ থেকে? দুইটা 450 করে দুইটা দিছেন মাত্র। 450 করে দিছে দুইটা। ওকে ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ ভাইয়া, থ্যাংক ইউ ফর লেটিং আস নো আসলে জিনিসটা। আমার এখন তো আবার রিসেন্টলি পয়সা দেওয়া ওইগুলা আমি সামনে পাইতাম বা কোন তুমি অ্যাপ্লাই করতাম, ওগুলো আমার কইবা প্লিজ লেট মি নো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ ভাইয়া, থ্যাংক ইউ। আমি আসলে কোয়াইট শর্ট আনসার আপনারে দিলাই। জিনিসটা হইল যে আপনারে যে এক্সকিউজ মি কয়েকটা মাসের যে পেমেন্ট দিছেন, আপনি দেখতে হইবা যে আপনার অ্যামাউন্ট রাইট আছে নি। আপনি আগে যত অ্যামাউন্ট পাইতাম মান্থলি, ও মান্থলির অ্যামাউন্টর 80% আপনার নিয়ম হইল পাইতা। 80% ফার্লো ক্লেম যেটা হয়েছে, যে একটা গভর্নমেন্টে এমপ্লয়ারে দিছে, ওটা এমপ্লয়ারে আপনার কাছে নিয়ম আসিল দিত, তারা দিছে কিনা ওটা আপনি চেক করতে হইবা অ্যামাউন্ট বাদে। যে আপনি যে P45 পাইছেন, P45 পাওয়ার বাদে আপনি আরোটা জিনিস দেখতে হইবা যে আপনি কতদিন আপনি খামো আসলা। P45 জাস্ট দিলাইলে আপনার হইতো না, কন্ডিশন আছে P45-এর লগে। P45-এর লগে আপনার একটা রিডান্ডেন্সি পে একটা দেওয়া উচিত আছে। ইটস আ ল, হি নিডস টু গিভ ইউ আ রিডান্ডেন্সি পে, একটা অ্যামাউন্ট একটা আছে আপনার দেওয়া লাগবো। এটা যদি না দিয়া থাকেন দেন ওটা লাগে আপনি এমপ্লয়মেন্ট ক্লেম করতে, এমপ্লয়মেন্ট ট্রাইব্যুনালে গিয়া ক্লেম করতে পারবা। আপনি লিগাল সলিসিটার একজন তুকাইবা, বালা একজন লিগাল এমপ্লয়মেন্ট সলিসিটার তুকাইবা, অ্যান্ড সিক সাম লিগাল অ্যাডভাইস থ্রু দ্য লিগাল সলিসিটার।
That's one of the main positions you're in. That's the position you're in. বাদারটা হইল যে আপনার যে আপনি কইরা যে এখন আপনি কিতা করতা P45 ফাইলিছুন আপনার নিয়ম আছিল কিতা আপনি ইমিডিয়েটলি P45 পাওয়ার বাদেও আপনি ইউনিভার্সাল ক্রেডিটর যোগাযোগ করতে আসলা ইউনিভার্সাল ক্রেডিটর যোগাযোগ করিয়া এখনও করতে পারবা তারা যোগাযোগ করি আপনি কইবা যে লোক আমার তো আর খাম নাই আমি খাম করলাম না আমার এমপ্লয়ারে P45 দিলাইছে আমার এখন সাহায্য করো অ্যান্ড তারা আপনার প্রসেসিং করিয়া তারা একটা অ্যামাউন্ট আপনার মান্থলি দিব until you find a new job inshallah. That's the criteria. Let's go for a break now, inshallah. Amra break baad inshallah we'll continue to hear from Ijaz Bhai, and if anyone's gone through any situations with bounce back loan issues, furlough claim issues, anything like that, please get in touch. After কোনো problem হইয়া থাকে, তো please get in touch. We want to address these issues. আমরা যে কমিউনিটির মাঝে শুধু আমরা কমিউনিটি না বা অন্য কমিউনিটি তো বাট আমরা কমিউনিটি উই আর ওয়ার্কিং ফর আওয়ার কমিউনিটি সো আমরা কমিউনিটি টার্গেট করলাম যে আপনারা যদি কেউইলা করিয়া থাকেন let's address these issues. Let's make people clear about what is the legal requirements, what is the law. Inshallah. We'll see you after the break. Assalamu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, ladies and gentlemen, to Money Matters, where we talk about accountancy, taxation, finance, and frankly, all things money matters. We are talking about issues with bounce back loans, issues with the applications for bounce back loans. If you've been charged a fee for doing so, please let us know what the process was. If you find it was a justifiable amount that you had to pay, let us know what the situation was. Similarly, also furlough claims. Those of you that have not received any furlough pay and you haven't received your pay slips, you haven't received P45, or you have received a P45 but you haven't received anything along with the P45, maybe for example your redundancy pay. If you have any situations like that, please call 0203 5151 764. Get in touch with us. And let's talk about it. Let's discuss this situation at the moment where we are, some of us are unaware that we're going through this. We're unaware that it's happening to us. We're unaware that maybe people are using our details to benefit in these malicious ways. Get in touch with us. 0203 5151 764. I believe we have a caller on the line. Let's take the call, inshallah. Assalamu alaikum, caller. আসসালামাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম জি ভাই সাহেব আপনি কই থেকে ফোন করছেন ভাই সাহেব আমি টাওয়ার আহমেদ থেকে বলছি আমার টাওয়ার। একটা প্রশ্ন আছে জি হোক আপনার প্রশ্ন আপনি লাইভ যে মাত্রা আমি সেল ডেভেলপমেন্ট কাম করি জি এখন বাউন্স ব্যাক লোনটা আমি পাইমনি কিলা করা এটা ওকে ওকে আপনার বিজনেস অ্যাকাউন্ট আছে নি ভাই সাহেব জি না আমার বিজনেস অ্যাকাউন্ট নাই আমার অ্যাকাউন্ট হিসাবে আমি দিকা বসলাম এখন তাই তো আগে আমারে কইছিস না যে আমার যে টাকাটা ব্যাংক হয় বিজনেস অ্যাকাউন্ট করবা লাগি বাট আমার পার্সোনাল অ্যাকাউন্টও টাকা আইতো তো এখন কোথায় কইরা যে বিজনেস অ্যাকাউন্ট আমি জানি যেমন আপনার বিজনেস অ্যাকাউন্ট হইলে ভালো হইতো এখন একটা কিলা করা এখন তো বিজনেস অ্যাকাউন্ট তো এটা আমার নাই ওকে আপনি আপনার যে আপনার জবটা আপনি কিতা করেন ভাই সাহেব আমি উবার করতাম উবার করেন ওকে মিনিকাম Okay, okay, okay. Thank you. After that, inshallah, we will answer your question and we'll see what we can do, inshallah. Thank you, Vaishab. Thank you for your question. Walaikum assalam. Arif bhai, a lot of Uber drivers don't have business accounts. Yes. They've been running their Uber accounts, Uber income through the personal accounts. Yeah. Actually, it's a big problem from the accountancy point of view, because when we do the accounts, we look for the income, we look for from the bank statements, we look at the income, we look at the business expenses. When we have personal bank statements, it takes us a lot longer to filter out the irrelevant expenses and account for the business expenses. So business account is essential. Yes, business আসলে যদি আপনার সেলফ এমপ্লয়েড হিসাবে কাজ করেন বা বিজনেস সোল ট্রেডার হিসাবে হোক পার্টনারশিপ হোক বা লিমিটেড কোম্পানি হোক ইটস অলওয়েজ অ্যাডভাইজেবল আপনি একটা বিজনেস অ্যাকাউন্ট থাকা দরকার এবং আপনার বিজনেস রিলেটেড যে ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্স এগুলো আপনি যদি বিজনেস অ্যাকাউন্টের থ্রুতে করেন ইজ ইজিয়ার আপনার অ্যাকাউন্টেন্টদের জন্য হিসাব করাও ইজিয়ার বা আপনার জন্য হিসাব করা ইজি
সো বাট যেহেতু ছোট বিজনেস বাট এবং ব্যাংক অনেক সময় চার্জ করে, ব্যাংকের ফি আছে, এই জন্য অনেকেই ছোট বিজনেস যারা তারা অনেকে আলাদা বিজনেস ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলেন না। কিন্তু এবার যেটা দেখা গেছে যে এই বাউন্স ব্যাক লোন বা আপনার সেলফ এমপ্লয়েড গ্রান্টের ক্ষেত্রেও বিজনেস অ্যাকাউন্ট থাকলে এটা এটা আরও সুবিধা হতো। আর বাউন্স ব্যাক লোনের ব্যাপার যেটা, সেটা আপনি বিজনেস অ্যাকাউন্ট না থাকলে আপনি লোন অ্যাপ্লিকেশন কিভাবে করবেন? অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আপনার একটা অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে এবং যে ব্যাংকে আপনার অ্যাকাউন্ট আছে ওই ব্যাংকের থ্রুতে আপনি বাউন্স ব্যাক লোনের জন্য আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। আর যারা মনে করেন উবার বা ইসে আছেন, আগে লোন নেওয়ার আগে আপনি চিন্তা করবেন যে আমি লোনটা কী জন্য আপনি নেবেন বা কী কাজের জন্য। মনে করেন আপনার গাড়ির জন্য আপনি একটা গাড়ি কিনবেন নতুন, ইয়েস দ্যাটস ফাইন, জাস্টিফাই। আপনার পুরানো গাড়িটা হয়তো হয়ে গেছে, আপনার নতুন একটা গাড়ি দরকার, আপনি লোন নেন এবং আপনি যদি মনে করেন মাসে মাসে আপনি একটা পেমেন্ট দিতে পারবেন, এটা চিপ, ইন্টারেস্ট রেট ইজ চিপ এবং 6 বছরের জন্য আপনি পাচ্ছেন, ইটস এ গুড অপরচুনিটি। কিন্তু আপনার বিজনেস অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে, না হলে ইটস ডিফিকাল্ট। আর এখন নতুন করে কোনো ব্যাংক নতুন বিজনেস অ্যাকাউন্ট ওপেন করছে না, কারণ এত চাপ এই বাউন্স ব্যাক লোনের জন্য। যারা আগে বিজনেস অ্যাকাউন্ট ওপেন করেন নাই তারা সবাই চাচ্ছে এখন বিজনেস অ্যাকাউন্ট ওপেন করতে, যার জন্য ব্যাংকে প্রচুর চাপ। এবং আমরা জানি যে ব্যাংক কোনো বিজনেস অ্যাপয়েন্টমেন্টই দিচ্ছে না বিজনেস অ্যাকাউন্ট ওপেন করার জন্য। লাইক ইউ সেড, মানে এরকম যদি ছোট একটা ব্যবসা হয়, ছোট একটা ওই সেলফ এমপ্লয়েড ব্যবসা হয়, উবার ড্রাইভার অর ট্যাক্সি ড্রাইভার অর সামথিং in that region, in that type of work, even then most of us as accountants, we advise the clients open up a business account and put the income through the business account and the expenses through the business account. But সব সময় এরকম মানে হয় না, সব সময় সব মানে ক্লায়েন্ট এরকম করে না। It's comparatively easier, but যারা উবার বা অন্য ইসের সাথে মনে করেন প্রাইভেট হায়ার ভেহিকল ড্রাইভার যারা আছেন, তাদের যেহেতু তারা একটা স্টেটমেন্ট পায়, তাদের ইনকামের স্টেটমেন্টটা আপনার মনে করেন উবার থেকে একটা স্টেটমেন্ট দেওয়া হয় তাদেরকে, বা অন্য অন্য যারা আছে কেমটন অর সামথিং, এগুলারও স্টেটমেন্ট পাওয়া যায়। সো ইনকামটা ওখান থেকে আমরা নিতে পারি। আর এক্সপেন্স যেটা ওনাদের, এগুলা ওনাদের রিসিট বা ওনাদের স্টেটমেন্ট নিয়ে আমরা অনেক সময় এগুলা এই করে দেই। বাট বেস্ট প্র্যাকটিস হলো যদি অ্যাকাউন্ট থাকে এবং অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে আপনি করেন ইজ বেটার। Now the situation is, I think the brother, the one who asked the question, I felt a tone on his voice where maybe there is a blame to the accountant for not having the business account. এরকম যদি হয়, then what is the situation? Because as an accountant, you'll advise the same, I advise the same, that if you're a business, open up a business account. Now এরকম যদি হয় নাই, অথবা যদি আপনার যদি অ্যাকাউন্টেন্টের যদি এইরকম অ্যাডভাইস দেয় নাই, then unfortunately এইরকম যে একটা সিচুয়েশন আসবে, we didn't know, nobody knew about it. So if we knew about it, then we would have planned ahead, you know, everybody would have planned ahead and done a lot of different things. Well, even some of self-employed people, they didn't submit their 2019 tax return. Exactly. Government extended the time, they give extra month, still they didn't submit it. That's right. And now they can even claim the self-employed grant. Grant. You know, so I know, some people, they lose their grant as well. Exactly. So let's take some more calls, inshallah, and we'll get back to Ijaz Bhai. And Assalamu alaikum, caller. Caller, assalamu alaikum. Caller, assalamu alaikum. Hello, caller, assalamu alaikum. ওয়ালাইকুম আসসালাম। Assalamu alaikum, walaikum assalam. জি ভাইয়া, আপনি কই থেকে ফোন করছেন ভাইয়া? আমি আপটন পার্ক থেকে বলছি। Okay. আমার নাম খায়রুল। খায়রুল ভাই, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর কলিং। আপনার প্রশ্ন হোক প্লিজ ভাইয়া। আমার প্রশ্ন একটু ডিফারেন্ট। Okay. দ্য থিং ইজ আমার কোম্পানির অ্যাকাউন্টেন্ট, সে আমার পে স্লিপ করতো আর কি, জি। পে স্লিপ করতো। তো লাস্ট মার্চ পর্যন্ত সে করার পরে তাকে আমি স্টপ করেছি যে না, এপ্রিল থেকে আমি তোমার আর করতে হবে না। তো যখন না করার পরে, যখন ওই জব রিটেনশন স্কিম যখন শুরু হয়, তো তখন সেটা হলো প্রথম দিকে মানে মার্চ এপ্রিলের 21 তারিখ থেকে
যখন শুরু হয়, তখন আমি তাকে, তার আগেও আমি বলেছি তুমি আমারটা কোনো কিছু করবে না। তো সে বলছে ঠিক আছে। তারপরে সে করছে কি, সে নিজে নিজে আমার কোম্পানির নামে দুইজন এমপ্লয়ের ফার্লো করে সে ক্লেম সাবমিট করেছে। ওকে, সেটা দুইটা ক্লেম সাবমিট করেছে। একটা হলো 1 মার্চ থেকে 30 এপ্রিল, আর একটা হলো মে থেকে 31 মে। এটা দুইটা ক্লেম সে উইদাউট ইওর কনসেন্ট, আপনার সাথে কনসাল্ট না করে, উইদাউট মাই কনসার্ন। Okay. এবং তারপর আমি যখন আমি ক্লেম করতে গিয়েছি, তখন সিস্টেম অটোমেটিক্যালি আই ওয়াজ ব্লকড, I আচ্ছা could not submit the claim. হুম Then I contact with the HMRC, ইয়েস and then HMRC informed me it's someone already claimed, and HMRC already paid the money to the team. ওকে, সো মানিটা কোথায় গেছে? মানি তার অ্যাকাউন্ট যে অ্যাকাউন্টেন্ট ছিল তার অ্যাকাউন্টে অ্যাকাউন্টেন্টের অ্যাকাউন্টে আপনার স্টাফের ফার্লোর পেমেন্ট গেছে? ফার্লো পেমেন্ট দিয়ে দিয়েছে, ওকে, মানে HMRC দিয়ে দিয়েছে আর কি, আচ্ছা দুইটা পেমেন্ট দিয়ে দিয়েছে। আর এই স্টাফগুলো তো কিন্তু আপনার নাই নাকি? হ্যাঁ স্টাফ আমার, হ্যাঁ স্টাফ আপনার, ওকে স্টাফ স্টাফ আমার, ওকে, স্টাফ আমার, কোম্পানি আমার, সবকিছু ওকে আমার। ওকে, দ্যাটস ভেরি আনইউজুয়াল, কারণ সে কোনো আমার পে স্লিপ করতো, জি সে কোনো অ্যাকাউন্টেন্ট payroll যদি করতো আর কি, কোনো payroll করতো। জি কোনো সরি আপনার বলেন। আপনার কোনো অ্যাকাউন্টেন্ট যদি আপনার কোম্পানির পেরোল আপনার করেও, বা স্টাফের জন্য যে ফার্লোর পেমেন্ট যেটা আসছে, এটা ইস্যুড গোজ টু ইওর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, নট হ্যাঁ, দ্য that's- কারণ আমরা অ্যাকাউন্টেন্টরা আমাদের অনেক সময় ক্লায়েন্ট অ্যাকাউন্ট থাকে, আমরা ক্লায়েন্ট অ্যাকাউন্ট মেনটেন করি, বাট ক্লায়েন্ট অ্যাকাউন্টে আপনার স্টাফের কোনো টাকা আসবে না। যদি আপনার কোনো ট্যাক্সের কোনো থাকে, মনে করেন আপনার ট্যাক্স পেমেন্ট করবেন, আপনি আমাদের ক্লায়েন্ট অ্যাকাউন্টে টাকা দিয়েছেন, বাট ক্লায়েন্ট অ্যাকাউন্ট থেকে আমরা আপনার ট্যাক্স HMRC-কে পে করেছি, এইগুলা আমাদের ক্লায়েন্ট অ্যাকাউন্টে নেওয়া যায়, কিন্তু আপনার স্টাফের পেমেন্ট HMRC-র এইটা আপনার ক্লায়েন্ট অ্যাকাউন্টে এইটা নেওয়া অ্যাকাউন্টেন্টের জন্য এটা ঠিক হয় নাই। এটা হ্যাঁ, তো মানে এবং উনি কি আপনাকে এটা টাকাটা ফেরত দিয়েছে? উনি বলেছে যে আমি না, সেটাই বলতেছি আর কি। সে ফেরত দেয় না এটা? না, তারপরে আমি যখন HMRC থেকে আমি শুনলাম যে এবার HMRC আমাকে জানালো যে এবার দিস অ্যাকাউন্টেন্ট হ্যাজ বিন ক্লেমড এন্ড মানি হ্যাজ বিন পেইড টু হিম। জি, তো আমি তখন তার সাথে যোগাযোগ করলাম যে এবার সে মানে ইনিশিয়ালি সে মানে রিফিউজ করে যে এবার না, আমি কোনো কিছু করিনি। জি, তারপরে HMRC আমাকে রেফারেন্স নাম্বারটা, মানে ক্লেম রেফারেন্স নাম্বার, এগুলো আমাকে দিল। দেওয়ার পরে তো ও বলে এবার আমি ওইটা করিনি। সে বলে যে আমি করছি, করেছি, 1 মাসেরটা করেছি, মে মাসেরটা করেছি। প্রথম বলেছে করে নাই, কিন্তু হ্যাঁ, পরে প্রথম স্বীকার বলেছে, করেছে যে পরে 1 মাসেরটা স্বীকার করছে সে তখনই। জি সেটা হলো মে মাসের 16 তারিখ বা 17 তারিখ, এরকম 16 তারিখে আর কি। জি। তখন সে আমাকে বললো তা আমি ওই টাকাটা তোমার আপনার অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সে ওই টাকাটা আমার অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দিয়েছে, মে মাসের একটা পেমেন্ট। আর বাকি আর মার্চ এপ্রিল এই 2 মাসের পেমেন্ট যেটা নিয়েছে সেটা আর সে দেয় নাই, সেটা কোনোভাবেই সে দেয় নাই। তারপরে থেকে আমার সাথে মানে সে কোনো রকম কমিউনিকেশন করে না, আমার ফোন রিসিভ করে না, ফোনের আনসার করে না, আমার ইমেলে কোনো কিছুই করে না আর কি সে। তারপরে আমি HMRC-র সাথে কমপ্লেন করছি, HMRC-তে আমি লিখেছি, তাদেরকে চিঠি দিয়েছি, করেছি। তো ওরা ওটা ইনভেস্টিগেশন করছে, তো ইন্টারনালি যাই করুক সেটা করছে, করে আমাকে ওরা অ্যাডভাইস করলো যে এবার এটা তো হলো আসলে ফ্রড কেস, তো এটা তুমি হলো পুলিশের কাছে কমপ্লেন করো। আচ্ছা, পুলিশের কাছে আমাকে যেতে বলেছে আর কি। থ্যাংক ইউ ভাই আপনাকে ফোন করার জন্য, আমাদেরকে এবং আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য। আমরা ইদানিং দেখতে পাচ্ছি যে দেয়ার আর মেনি ইরেগুলারিটিস এই যে বাউন্স ব্যাক লোন নিয়ে। আমাদের এখানে একজন কোম্পানি ডাইরেক্টর আছেন, এজাজুল হক, ওনার বাউন্স ব্যাক লোনের জন্য ওনার কাছ থেকে 10,000 পাউন্ড নেওয়া হয়েছে। আপনার অ্যাকাউন্টেন্ট স্টাফের ফার্লো ক্লেম করে সে তার অ্যাকাউন্টে নিয়ে আসছে। It's actually, Alam bhai, what do you think? Is for a professionals
আমাদের অ্যাকাউন্টিং প্রফেশনালটা আসলে অ্যাকাউন্টেন্ট, সলিসিটার্স, ডক্টরস, ইউ হ্যাভ টু ট্রাস্ট Yes. দেম Yeah. অ্যান্ড তাদের একটা প্রফেশনাল ইথিক নিয়ে চলা দরকার, যে যেখানে ক্লায়েন্ট উইল ফিল সিকিউর উইথ ইউ টু ডিলিং উইথ ইউ, টু শেয়ার দেয়ার ইনফরমেশন উইথ ইউ, দে শুড ফিল দে আর সিকিউর অ্যান্ড ইউ আর নট চার্জিং দেম এনিথিং. Yeah. It is our professional responsibility to be ethical. But in what is this. happening? But Where is the unfortunately, ethic? yeah, Where is the ethic unfortunately, of the accountants? It's not. Of the professionals? Can you justify £10,000 from a £50,000 loan? No. It's From it's somebody? Wrong. It's wrong. It's illegal. Can you it's unethical. justify furlough claim from your clients? Yeah, actually, furlough claims is the voice. The government has given the furlough claims Yes. for the employees, not for the employer, definitely not for the accountant. It's for the benefit of Because the that employees. money should goes to the employee who are suffering, because they are not that's it. working. Exactly. They are not working. Their Government- family, they need this money. Provided the Taina? grant, provided this furlough claim Yeah. for the employees. For the employers, there were other grants available. As an accountancy firm, Yes. there is nothing that we should benefit from your the client. employer have a moral obligation to pass this money to that employee immediately, so That's that right. he doesn't suffer. Exactly. তাই না? Despite of that, employer responsibility আছে, কিন্তু where is accountants? Exactly. How comes? Let's speak to Izazul Bhai. Izazul Bhai, after একটা কইরা যে situation you are in, এখন আপনি মানে সামনের দিকে কিতা করতা? What's your plan? Please tell us, tell the viewers, tell us as well, যে what can we do now to fix this situation? Those of the viewers, if they have been fallen into this trap, what can we do to fix this situation, or what have you done up until now? Okay. When I came out with this, like this type of fraud, and then I decide to go for the legal action. Yeah. So I contact with the ACCA, and then I'm gonna contact with the FCA, Financial Conduct Authority. So basically, they will gonna deal with that. Yeah. Okay, so your accountant, he's a member of SCCA. Of course, yes. Okay, so you already complained to Yes, sir. them, and they are looking into that. Yeah. Okay, that's fine. That's the one step you have done. It's correct. Correctly, you have done, and you also complained to FCA as well. FCA, yeah. Okay, so that's fine. So I think এটা আমাদের যারা ভিউয়ার্স, আপনারা যারা দেখছেন, আপনাদেরকেও এটা জানা উচিত যে কাউকে এই ধরনের ফ্রডুলেন্ট অ্যাক্টিভিটির সাথে যারা জড়িত, তাদের কাউকে ছাড় দেওয়া আপনাদের জন্য ঠিক না. ইউ মাস্ট টেক সাম অ্যাকশন. যদি আপনাদেরকে ইল অ্যাডভাইস করা হয়, আপনাদেরকে মিসলিডিং ইনফরমেশন দিয়ে আপনাদের থেকে যদি পেমেন্ট নেওয়া হয়, ইউ মাস্ট টেক সাম অ্যাকশন, বিকজ আপনার অ্যাকাউন্টেন্টদের সাথে আগে, এখন অনেক অ্যাকাউন্টেন্ট আমরা ফিক্সড ফিতে এখন কাজ করি বা করি, কিন্তু প্রিভিয়াসলি আগে যেটা ছিল, কোনো অ্যাকাউন্টেন্টের কিন্তু কোনো ফি ফিক্সড করা ছিল না. হ্যাঁ, ফিক্সড করা আছে যে কার রেট, মনে করেন পার্টনারের একটা ফিক্সড আওয়ারলি রেট আছে বা বুককিপারের একটা আওয়ারলি রেট আছে, কিন্তু আপনাকে বছরে কত ঘন্টা আপনার কাজ করবে এবং কত আপনার ইয়ার এন্ডে বিল আসবে, এটা কিন্তু সম্পূর্ণ ট্রাস্টের উপরে, অ্যাকাউন্টেন্টের উপরে, সম্পূর্ণ বিশ্বস্ততার উপরে আপনার ক্লায়েন্টদের সাথে, অ্যাকাউন্টেন্টদের সাথে কাজ চলতো. সেখানে কোনো ক্লায়েন্ট আপনার ফাইলে 10 ঘন্টা কাজ করে কেউ বলতো না যে আমি 15 ঘন্টা কাজ করেছি, আমাকে 15 ঘন্টা টাকা দেন, তাই না? দ্যাট ওয়াজ দ্য প্রিন্সিপাল, দ্যাট ওয়াজ দ্য ইথিক দ্য অ্যাকাউন্টেন্টস ইউজ টু কিপ. বাট নাও হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং? How comes the accountants, they're giving up their ethic, morals, everything? Yes, this is Yeah. one of the situations at the moment. To be honest, For the money. when we go to the accountant, we are paying them for the service Yeah. they're providing. Yeah. Exactly. So if they have any more issue with the payment, they can claim it from us, from the client easily. So we're gonna pay it for them. Yeah. But what he did with me, that was not actually is a proper way. That's like completely fraud. Yeah. That's right. He even applied through the bank account and all that without my consent or acknowledgement and all that. So উনি আমাকে না জানাই করছে, প্রথমত আমি জানতাম না. পরে যখন এটা আমি অ্যাকাউন্টে দেখলাম যে এটা আসলে বাউন্স ব্যাক লোন, আমি ওনার সাথে কন্ট্যাক্ট করলাম, আমি ওনাকে আস্ক করলাম, তখন উনি আমাকে বলতেছে যে আসলে ওনার প্যারেন্টস ব্যাক হোমে করোনা আক্রান্ত, তো ওনার টাকা দরকার, এই জন্য উনি এটা করছে.
তো তখন আমি ওই যে কোম্পানিটার সাথে একটা ডিড No, আমাকে যদি তার টাকা দরকার হয় হ্যাঁ তাহলে সে হয়তো আপনার ক্লায়েন্ট হিসেবে, যদিও নিয়ম না ক্লায়েন্টের থেকে আপনার পার্সোনাল ডিলিংস করা, অ্যাকাউন্টের আমাদের রেস্ট্রিকশন আছে, তবুও সে হয়তো লোন চেতে পারতো যে এজাজ ভাই আমার কিছু টাকার দরকার, আমাকে কিছু লোন দেন পার্সোনাল লেভেলে। কিন্তু আপনাকে মিসলেড করে আপনাকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে সে নিজে পার্সোনাল গেইন নিয়ে তার ফাদারকে হেল্প করবে, আমার মনে হয় কোনো অ্যাকাউন্টেন্ট এই অবস্থার মধ্যে থাকে না যে এরকম সে করতে হইতে পারে। সে এই ফাদারের ট্রিটমেন্টের জন্য তাকে এত দূর নিচে যেতে হবে। হ্যাঁ তারপর এখানে আরেকটা বিষয়, যখন আমি ওটা কোয়ারি করলাম যে কোম্পানিটা উনি আমার সাথে ডিড করে টাকাটা নিছে, আমি তখন ওই ডিডটা পড়লাম, আমার কাছে স্টিল আছে ওটা। তো তখন সেখানে দেখলাম একটা কোম্পানি দেওয়া আছে, ফরচুন ফিনান্সিয়াল কোম্পানি, সামথিং লাইক দ্যাট, সরি আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু সে দ্য নেম হিয়ার। দেন আমি যখন ওটাকে ফাইন্ড আউট করলাম উনি আসলে ওইটার ডাইরেক্টর। তো আলটিমেটলি উনি টাকাটা ওনারই কোম্পানি আরেকটা কোম্পানি সেট আপ করা, তা আমার থেকে টাকাটা ফ্রড করার জন্য উনি আরেকটা কোম্পানি উনি ইউজ করলো, সেটা হয়তো উনি ভাবে নাই যে আমি এটা কোয়ারি করব বা এই করবো। আমাদের কমিউনিটিতে সবচেয়ে বড় সমস্যাটা হইতেছে কি, বাট ওইটা যদি ফাইন্যান্সিয়াল কোম্পানিও হয় এবং এনি ফাইন্যান্সিয়াল কোম্পানি, অ্যাজ উই সেড রাইট ফ্রম দ্য বিগিনিং অফ আওয়ার প্রোগ্রাম, যে কোনো ফাইন্যান্সিয়াল প্রোডাক্ট, কোনো অ্যাডভাইস বা যদি করতে হয় কাউকে, আপনার অবশ্যই সে এফএসএর রেগুলেটেড হতে হবে, তাই না? এফএসএর রেগুলেটেড না হলে আপনাকে ফাইন্যান্স ম্যাটারে অ্যাডভাইস করতে পারে না। আর 10,000 পাউন্ড কমিশন, এটা সে চার্জ, এইটা এফএসএ 50,000 পাউন্ড লোনের জন্য তারকে তো ডিক্লেয়ার করতে হবে যে আপনার এই লোনটা করার জন্য, যেমন মর্গেজ অ্যাডভাইজাররা যদি আপনাকে একটা মর্গেজ প্রোডাক্ট দেয়, তাদের ডিক্লেয়ার করতে হয় যে কত সে ব্যাংক থেকে নিচ্ছে, তাই না? ইটস এ ল। এখন সে এটা কিভাবে জাস্টিফাই করবে যে 10,000 পাউন্ড সে যে নিল? হ্যাঁ, উনি যদি আমাকে এইভাবে বলতো যে এটা রিয়েলি যদি ট্রুথ হইতো যে হ্যাঁ উনি এটা করবে একটা কোম্পানির মাধ্যমে বা আরেকটার মাধ্যমে, সো তারা এটা একটা সার্ভিস চার্জ নিবে আমার থেকে, যে একটা কাজ তারা করছে, এটা যদি লিগালি তারা ওইভাবে করে থাকতো তাহলে আমি বলতাম না আমার কোনো কমপ্লেইন আছে, ঠিক আছে। বাট যখন আমি ফাইন্ড আউট করলাম যে আসলে কোনো কিছুই না, এটা আমি আর অ্যাপ্লাই করার কথা আমার অ্যাকাউন্ট থেকে, ঠিক আছে, হয়তো আমার যদি কোনো হেল্প লাগে, ইনফরমেশন লাগে, আমি আমার অ্যাকাউন্টেন্ট থেকে নিতে পারি ইনফরমেশনটা, ঠিক আছে, তার এটা অ্যাপ্লাই করার কিছু নাই। অ্যান্ড দেন এটা উনি যেটা করলো সেটা মানে সম্পূর্ণ ফ্রড, ঠিক আছে, যে আমার এটা জাস্ট আমাকে না বলে আমার থেকে ইনফরমেশন নিয়ে উল্টো আমার না নিয়ে উনি অ্যাপ্লাই করে দিয়ে অ্যাপ্লাই করে দিল, অ্যাকাউন্টটা লোন হলো, এখন ওখান থেকে আবার উনি আমার 10,000 নিয়ে। আচ্ছা রব ভাই, আমার এরকম অনেক কেসে এরকম শোনা গেছে যে তারা ক্লায়েন্টকে বলেছে যে আপনাদের এই লোন এটা ফেরত দিতে হবে না, হ্যাঁ এটা কোম্পানির নামে আপনি নিয়ে নেন, ফেরত দিতে হবে না, আমরা কোম্পানি বন্ধ করে দেবো, লোন ফেরত। হাউ প্র্যাকটিক্যাল ইউ থিঙ্ক যে আপনার কোম্পানি বন্ধ করা কতটা সহজ হবে যদি আপনার নামে বাউন্স ব্যাক লোন থাকে ব্যাংকের? Well, we had one of our guests on the show a few weeks ago. We had a discussion. We bring in a insolvency practitioners here. Mr. Musa Mubarak was with us. আমরা ক্লিয়ারলি তাকে প্রশ্ন করেছি যে হাউ ইজি ইট উইল বি টু ক্লোজ দ্য কোম্পানি ইফ ইউ হ্যাভ এ ব্যাংক লোন ইন দ্য নেম অফ কোম্পানি, অ্যান্ড হিজ অ্যান্সার ওয়াজ নট ইজি। সো এইটা বলা কোনো ক্লায়েন্টকে যে তোমার ফেরত দিতে হবে না, আমরা কোম্পানি বন্ধ করে দেব বা করে দেবা, এইটা অ্যাজ এ প্রফেশনাল আই নো যে যখনই আমরা কোম্পানি হাউসে অ্যাপ্লাই করতে যাব এবং ব্যাংক যখন একটা অবজেকশন দেবে কোম্পানি হাউসে, এই কোম্পানি বন্ধ হবে না আনটিল ইউ ফাইন্ড এ ইনসলভেন্সি প্র্যাকটিশনার্স, অ্যান্ড ইনসলভেন্সি প্র্যাকটিশনার্সকে জাস্টিফাই করতে হবে যে কেন কোম্পানি বন্ধ করা হবে, বা যারা ক্রেডিটর্স থাকবে ক্রেডিটর্সদের সাথে আগে ভলান্টারি সেটেলমেন্টে গিয়ে তারপর আপনি কোম্পানি বন্ধ করতে পারবেন। যখনই আপনি ব্যাংকের সাথে ভলান্টারি সেটেলমেন্টে যাবেন তখন ব্যাংক তো 50,000 পাউন্ড লোন রেখে আপনাকে বলবেন না যে না ঠিক আছে আমাদের লোন দিতে হবে না, তুমি কোম্পানি বন্ধ করো। নো, অ্যান্ড দেন ইনসলভেন্সি প্র্যাকটিশনার্স দেখবে যে আপনার পার্সোনাল কোনো ট্রানজ্যাকশন আছে কিনা, আপনি 6 মাস বা 1 বছর আগে কোম্পানি থেকে কোনো টাকা উঠিয়ে নিয়েছেন কিনা। যদি নেন, then insolvency practitioners will call back that fund to the company first before he go any further. Also, the crucial point here is, Jay, 50,000 pound after Nia, where have you transferred that over to? That will also be looked at. Yes, যদি বিজনেসে আপনি স্পেন্ড করেন, that's a different issue. যে বিজনেসে আমি খরচ করে ফেলছি, এখন কোম্পানি ইনসলভেন্ট হয়ে গেছে, এখন কোম্পানির নাই, স্টিল ব্যাংক লোন ইজ এ ইস্যু। বাট সেখানে যদি এরকম ট্রানজ্যাকশন থাকে যে
ডাইরেক্টর ও শেয়ার হোল্ডার এই টাকা উঠিয়ে নিয়ে গেছে, সেক্ষেত্রে কোম্পানি বন্ধ করা, এই টাকা ফেরত না দিয়ে কোম্পানি বন্ধ It করার কোনো won't be easy. উইল নট বি ইজি। It won't be সো easy. এই ধরনের ইনফরমেশন যদি কোনো অ্যাকাউন্টেন্ট আপনাকে দিয়ে থাকে, টোটালি অ্যাবসলিউটলি হ্যাঁ, ইটস এ মিসলিডিং ইনফরমেশন। আমি যখন জি। মানে ইন দ্য মিডলে আমি তাকে আবার কল দিলাম, যাওয়ার পরে আমি এই মাঝখানে যখন আমি ওটা চেক করলাম, এই লোনটা দেখলাম বাউন্স ব্যাক লোন, আমি আবার ব্যাংকের ওয়েবসাইটে গেলাম, যাওয়ার পরে সেখানে দেখলাম আমার যে ইন্টারেস্ট রেটটা দিতে হবে উনি বলছে ওটা ঠিক কিনা। তখন আমি ক্যালকুলেশন তারা যেটা বলছে, £800 সামথিং পার মান্থ আমাকে দিতে হবে ফ্রম হ্যাঁ, নেক্সট 50,000 লোন 827 পাউন্ডের দেন মতো আমি আসে। ওনাকে কল ব্যাক করে বললাম যে না, আমি লোনটা রিফান্ড করে দিতে চাই, আপনি যে 10,000টা দিছি ওটা আপনি যদি রিফান্ড করে দিয়ে আপনি এটা লোনটা রিফান্ড করে দেওয়ার ই করেন, অ্যারেঞ্জ করেন, কারণ আমি মনে করি না আমি পার মান্থ £800 করে আমি দিব। আর যেহেতু এটা আমার 10,000 দেওয়ার পর 40,000-এ আমার তেমন একটা বেনিফিট হবে না বিজনেস লোনটা, তা আমার ওটা কি দরকার? অফকোর্স আপনার যদি টাকা 10,000 যদি আপনার দিতে হয়, হ্যাঁ তাহলে আপনাকে দেওয়া হচ্ছে 2% ইন্টারেস্টে। আপনি একজন কোম্পানির বিজনেস, আপনি 3-4%, 5%-এ আপনি এমনি লোন পাচ্ছেন। কাউকে 1 পয়সা না দিয়েও আপনার লোন হবে। আপনি 4-5% দিলে আপনাকে যে কোনো ব্যাংক আপনাকে লোন দেবে। আপনি এই 10,000 যদি 5 ইয়ার্সে যদি আপনার 10,000 দিতে হয়, তাহলে পার ইয়ারে 2,000 পাউন্ড আপনি এক্সট্রা দিচ্ছেন 50,000-এর উপর, তাই না? তো আপনার ইন্টারেস্ট রেট তো 7-8%-এর উপরে চলে গেছে অলরেডি। সো হোয়াই ইউ শুড টেক দিস লোন? তখন উনি আমাকে বলতেছে যে না না, তোমার এই লোন ব্যাক করতে হবে না, এই লোন তো তোমার নামে না, এটা কোম্পানির নামে, আমরা এটা কোম্পানি ক্লোজ করে দেব, এটা তোমাকে আবার আরেকটা আমি নতুন কোম্পানি রেজিস্টার করে দেব। অ্যানাদার মিসলিডিং ঠিক আছে? ইনফরমেশন। Thank you very much. আসলে আমরা সময় শেষ হয়ে গেছে। Any of you viewers, if you are having these troubles, আপনারা যদি এলাকায় কোনো প্রবলেম হইয়া থাকে, please do get in touch with us. আমরা available আসি next week inshallah, Monday 9 o'clock. We will be continuing this discussion, especially in the lines of furlough claims, mismanaged furlough claims, অথবা bounce back loan, fraudulent applications of bounce back loans, things like this. If you have fallen into this trap by some unfortunate measures, please do get in touch with us and talk to us about it. আসলে জিনিসটা হইলো যে আমরা যদি সকলের কাছ থেকে একটা আইডিয়া লই, অথবা আমরা যে যারা যারা এটা খররা এরারে আমরা একটু সতর্ক করি যে look, this is not right what you're doing, people will start understanding inshallah. So please do get in touch with us next week inshallah. If you have any troubles of this sort, please do contact us. Let's take this matter forward inshallah, and we will see you inshallah Monday next week 9 p.m. sharp. Jazakallah khairan. Thank you very much. Assalamu alaikum.